Hey, hi, hello everyone. Good evening, good morning. This is Ram. So let's start the session. Okay, let me share my screen. First of all, how are you? How was your weekend, guys? Anyone? It went well. Mm-hmm. Yeah, Satish, go ahead. Yeah, it was good. The weekend was good. Yeah. Okay. Today is the first class for me, so Uh-huh. Okay. probably didn't join. Okay. Can you please go through the recording sessions? Almost two sessions only. Okay, okay, sure. So Three sessions. Sorry. you are the trainer, right? Sorry. You are the trainer, right? Yes. Yes. Okay. So, you have industry experience or how it will be? Yeah. Yeah. I'm having the 6 years of experience. I'm currently working. Okay, 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 fine. Yeah. Okay. Let me share my screen. So these are the things we covered in the last session. So what are the requirements for the loan management system and what are the first step we are going to build? So anyone from the session did these things? If you did, please share your screen and show us. First 15 minutes, I'm going to ask some questions and you have any doubts. If you work on these four things, please try to share your screen and show to the people. Anyone is developed this thing? Yes. Okay, can you go ahead? Okay, let me share my screen. Okay. Okay, you can explain what you did step by step that other team members also aware of that. No. Any new joinees are there here today's session? Let me know once you are able to view my screen. Yeah, I can see your screen. Yeah. So I have created the new application. I'll click on by clicking on new application. Mm-hmm. And then yeah. So you have given the description, right? Like level one manager and the loan management system, and you have given some description. So Mm-hmm. I have tested loan management system and description like build workflow like that. Mm-hmm. And I have selected these generated groups and folders. So by selecting this, automatically it will create couple of access groups like that, like providing access to that particular roles, which Mm-hmm. is nothing but the groups, and folders is nothing but what I came to know is like what are the rules that are we are going to create. We will save those rules related to those folders, like when it comes to business process rules. So we'll save those rules in process rules and other related UI rules will be saved into some UI folder. So we'll Mm-hmm. check that. Correct me if I'm wrong, actually. Yeah, yeah. Good, good. So yeah, once we click on create button, uh, I'm not sure like what we got. Once you click on create button, it will show the list of groups actually. So admins, users like that. Mm-hmm. And then yeah, so once we submit it, it will land into this particular screen actually. Okay. So we can open the loan management application from here. So yeah, so these are the groups that got created. So if it is admin access groups, all our developers can access to that particular environment, like particular application. For Mm-hmm. users, so there will be separate users. Sorry, we need to paste this I mean, in the creating the new application, we need to paste it, that it will show the list of stages actually, which will created automatically by AI. Mm.
Okay. So after that, it will land into this screen, and groups is nothing but here we it got two created two groups. One is for users, one is for administrators. Administrators nothing but our developers, which can access admin. I mean a developer studio, and then portals for all the portals. And for users, it's nothing but like how we have to give access to that particular in this particular application, there will be two users, I think, and there will be three users. Like one is for initial users, then we can go for the managers. Manager, we can come to different users. And then, yeah, so in this example, we can go for two users. So that is one of the accesses. We can create one more users for manager access group. Okay. And folders is nothing but, as I said, like the rules which we have to create. We need to save those rules in this particular related to this particular folders, like law, LMS process models, LMS artifacts. Mm-hmm. So process related rules we can save in this folder. Mm-hmm. Other related rules we can save, like UA, all those related rules we can save in this folder. Like that, I came to know, but I'm not sure. Like, and you asked for the data, like types of all objects, like Mm-hmm. list of all these objects. Mm-hmm. And you asked us to create some record type. So record type is nothing but the data type, like a data table, Mm-hmm. correct, right? Data table, which we need to save those data into the. It's like temporary database, not like temporary database, like one database, one table. Mm-hmm. Can you go to the navigator bar? Click on navigator bar. Okay. Right side top. Appian logo. This side of Appian logo. Right side top. 9 dot navigator bar. 9 dots, yes. 9 dots, 9 dots. Mm-hmm. You can see the cloud database. It is a dedicated workspace for you. Correct. Sorry. Yeah, correct. Okay. Hmm. Yeah, I already opened this one. Yeah, correct. Okay. Okay. Great. Okay. That's all actually. Yeah, I appreciate Anvesh. They're putting a lot of efforts the first day. I'm appreciating. Okay, I anyone? registered the account and yeah, I did all these things. Okay, do you have any doubts here? Anyways, I will explain what are the things and what are the groups here. Okay. So folders and groups, that is correct, right? Whatever I said. Yeah, it's almost. Okay, And fine. I'll clarify now. Okay, anyone from others? Okay, please try to explore yourself while I'm asking. So all are good with Telugu? Any having issue with Telugu? No, 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 no. We are good. I'm good. Yeah, with Telugu. Okay. Okay. గైస్ మీరు ఎప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ నేనైతే హోప్ అందరూ వర్క్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. మేబీ చేయకపోతే కనుక ఈ రోజు నుంచైనా స్టార్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇది కంపల్సరీగా మనము ఏ రోజు చెప్పింది ఆ రోజు చేస్తేనే మనకు గుర్తుంటుంది. మళ్ళీ మనం రికార్డింగ్ చూసుకోవచ్చు లేదు చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు మీరు ఇంకా. సో ఇప్పుడు అన్వేష్ గారు చూడండి, ఆయన నేను అబ్జర్వ్ చేసా, పక్కన లెర్నింగ్ పోర్టల్ కూడా ఓపెన్ చేసి ప్యారలల్ గా చెక్ చేసుకుంటున్నారు. సో మీకు కూడా మీరు కూడా అలా చెక్ చేసుకుంటా ఉండాలి ప్రతిదీ. ఇంకా మీకేంటంటే స్టార్ట్ చేయగానే ఇంకా కొత్తది ఏంటి అసలు ఏంటి కొత్త నేర్చుకోవాలన్న ఒక రావాలి, అసలు కొత్తదే మనం నేర్చుకోవాలి అని. సో ఇది ఫస్ట్ గా నిన్ననే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి లాస్ట్ సెషన్ నుంచి చూద్దాం. అండ్ ఈ వీక్ లో ఒక మాక్ ఇంటర్వ్యూ అయితే తీసుకుంటాను. నేను వెనస్డే కానీ థర్స్డే కానీ, నేను ప్రెసెంట్ హోమ్ టౌన్ లో ఉన్నాను, నేను ట్రావెల్ చేయాలి హైదరాబాద్ కి. సో వెనస్డే కానీ థర్స్డే కానీ ఒక సెషన్ అయితే ఉండదు, నేను ముందరే అప్డేట్ చేస్తాను మీకు. ఈ సాటర్డే జస్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ. ఈ క్లాసెస్ మొన్న ఫ్రైడే నుంచి ఏం జరిగినాయి అనే వాటి నుంచి జస్ట్ ఒక 10 మినిట్స్ ఒక్కొక్కరిని ఒక చిన్న మాక్ ఇంటర్వ్యూ, అంటే మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు ఈ వీక్ లో, లేకపోతే మాక్ ఇంటర్వ్యూ కానీ లేకపోతే ఒక అసెస్మెంట్ కానీ కండక్ట్ చేస్తాము. ఓకే. Yeah, ఓకే, okay. లెట్ మీ షేర్ సో మై. ఓకే. సో నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. సో మీ నేమ్ ఏంటండి? రామ్నా.
రామ్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకి పెగా ఉంది, ఎపెన్ ఉంది. సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటారు? అంటే ఏది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అసలు? ఎందుకు ఎపెన్కి వెళ్తున్నాం మనం? పెగా కూడా వన్ ఆఫ్ ద బూమింగ్ కదా, ఎందుకంటారు ఇలాగ జరుగుతుంది? అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను. లేదు లేదు పెగా ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే కంపేర్ టు బీపీఎం టూల్స్ యాపియన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఏదైతే కొలాబ్ అయిపోయి దాని యొక్క అప్లికేషన్ ఆ టూల్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ ని పెంచేసుకుంది కంపేర్ టు అదర్ బీపీఎం టూల్స్. ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు సెర్చ్ చేసినా కూడా ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఏవైతే పెగాలో చేశారో అండ్ అదర్ బీపీఎం టూల్స్ లో ఐబిఎం బీపీఎం టూల్స్ లో చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అనేది యాపియన్ లోకి మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు. అంటే సేమ్ ఫంక్షనాలిటీని రిప్లికేట్ చేస్తున్నారు యాపియన్ లో. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక 10 years నుంచి రన్ అవుతున్నాయి ఏంటంటే జస్ట్ అదే పర్సన్ మీద రన్ చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు లైక్ పెగా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏదైనా ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఉంది పెగాలో ఆల్రెడీ బిల్ట్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు కూడా ఏం చేసుకుంటున్నారు, చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ యూజర్స్ కోసం. ఒక 10 years బ్యాక్ మనకి ఎట్లా ఉండేది సాఫ్ట్వేర్, కొంచెం మీరు యూఐ పరంగా చూసుకున్నా కానీ వర్క్ ఫ్లోస్ పరంగా చూసుకున్నా కానీ కొంచెం లాగ్ అనేది ఉంటుంది. ప్లస్ ఓల్డ్ యూఐస్ అంటే రెట్రో స్టైల్లో ఉంటున్నాయి అవి. సో దానికి అప్గ్రేడ్ చేయడానికి లేదు. అందుకని ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ ఏది బాగుంది బీపీఎం టూల్స్ లో, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అవి బీపీఎం వర్క్ ఫ్లోస్ మీదే రన్ అవుతున్నాయి, అవి సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ని ఫాలో అవుతున్నాయి. అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఏవైతే ఉందో దాంతో వాళ్ళు టైఅప్ అయ్యి సేమ్ ఫంక్షనాలిటీని రిప్లికేట్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సినట్టుగా. ఆ యూఐస్ లో కానీ వాళ్ళకి కావాల్సినట్టుగా రిప్లికేట్ చేసుకుంటున్నారు ప్రెసెంట్. అండ్ ఇది మెయిన్ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ యాపియన్ అనేది మనం తొందరగా అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు విత్ లో కోడ్ నో కోడ్. అండ్ డెలివరబుల్స్ కూడా మనం చాలా తొందరగా ఇవ్వచ్చు దీంతో కంపేర్ అదర్ టూల్స్ తో. అండ్ ఇవి కొంచెం స్టాండర్డ్ గా ఉంటాయి మనకి ప్రొడక్షన్ లో కూడా. 99.9% ఇష్యూస్ ఉండవు ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా. ఎందుకంటే మొత్తం మన డెవలపర్స్ యూనిట్ టెస్ట్ లో మాక్సిమం తెలిసిపోతాయి మనకి ఏమేమి బగ్స్ వస్తున్నాయి అనేది మనం యూనిట్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు తెలిసిపోతాయి. సో ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ కూడా మనకి ఏంటంటే అంతలా ఉండవు దీంట్లో. మీకు ఎప్పుడు మీరు కనుక ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్కి వెళ్తే ఎప్పటికో ఒక సంవత్సరానికో ఏదైనా ఒక బ్యాడ్ డేటా వల్ల మీకు ఇష్యూ రావడం తప్ప ఫంక్షనాలిటీ పరంగా అయితే ఏ ఇష్యూ ఉండదు ప్రొడక్షన్ లో కూడా. సో ఇన్ని ఓకే. ఓకే. సినారియోస్ ని మొత్తం చూసుకొని వాళ్ళు ఇప్పుడు అప్గ్రేడ్ అయిపోతున్నారు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ పెగా అండ్ చూసా. డౌన్ ఫాల్ అయిపోయింది, పెగా డౌన్ ఫాల్ అయిపోయింది. ఒక అదే అదే యాక్చువల్గా నేను ఆఫ్టర్ పెగాలని కోవిడ్ తర్వాత ఉన్నాను. ఏం లేదు. అర్థమవుతుంది. 2021 నుంచి మొత్తం డౌన్ ఫాల్ అయిపోయింది పెగా. బట్ ఇప్పటికీ పెగా హైరింగ్స్ ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే అంతకు ముందర ఏవైతే బిఫోర్ కోవిడ్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటికి సపోర్ట్ కోసం కానీ లేకపోతే వాటిలో ఏమైనా చిన్న చిన్న ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఉంటో తీసుకోవడం కానీ అలా జరుగుతుంది తప్ప కానీ కంప్లీట్ గా ఎండ్ టు ఎండ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని పెగా టేక్ ఓవర్ చేసినట్టు లేదు. ఒక 2-3 years నుంచి ఎక్కడ లేదు. అదే. ఓకే. 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 Yeah, రైట్. you are correct. ఓకే. సో ఇక్కడ మనము లాస్ట్ క్లాస్ ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఒక అప్లికేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ఈ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అప్లికేషన్ కి, అండ్ ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది అక్కడ జనరేట్ గ్రూప్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ అసలు ఏంటి అవి. ఇప్పుడు నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీటిలోంచే మైట్ బి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే రావచ్చు ఆ, మీ ఇంటర్వ్యూ పరంగా కానీ లేకపోతే మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మాక్ టెస్ట్లో. సో ఎందుకు మాక్ టెస్ట్ నేను పెడుతున్నానంటే మీ స్కిల్స్ ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. అంటే నేను ఈ రిజల్ట్స్ ఓన్లీ వన్స్ షేర్ చేస్తా కానీ అందరిలో నేను ఏం చెప్పను. సో మీకు తెలుస్తుంది మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకుంటున్నారనేది వీటిలో. సో ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ నేమ్ ఏదైతే ఆ నేమ్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఇస్తాం, డిస్క్రిప్షన్ కూడా అదే ఇస్తాము. అండ్ నేను ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ అప్లికేషన్, మీరు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు. జస్ట్ నేను ఒక టెస్ట్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటున్నాను, June 30 డెమో. సో ఇక్కడ నేను ఇది చెక్ బాక్స్ ఎందుకు నేను ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే మనకి ఈ అప్లికేషన్ కావాల్సిన బేసిక్ గ్రూప్స్ బేసిక్ ఫోల్డర్స్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవ్వడం కోసం. అండ్ ఈ ఫంక్షనాలిటీ మనకి 2021 కి బిఫోర్ లేదు. మాన్యువల్ గా యూజర్ డెవలపర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే గ్రూప్స్ ఎన్ని కావాలో క్రియేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎన్ని ఫోల్డర్స్ కావాలని క్రియేట్ చేసుకోవాలి మాన్యువల్ గా. ఇది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఒక 4 years నుంచి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా బై డిఫాల్ట్ గా మీరు ఎప్పుడైతే న్యూ అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తారో బై డిఫాల్ట్ గా ఈ చెక్ బాక్స్ అనేది సెలెక్ట్ అయిపోతుంది.
దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి మన అప్లికేషన్కి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ గ్రూప్, రిక్వైర్డ్ ఫోల్డర్స్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతాయి. సో మీకు జస్ట్ మీరు ఆలోచిస్తున్నారు, ఇప్పుడు మనం ప్లాన్లో మన డేటాని మొత్తం తీసుకెళ్లి ఏఐలో కూర్చోబెట్టాం, ఈ డేటా మొత్తం. ఆ ఏఐ ఏం చెప్పింది, మనకి ఇన్ని రోస్ కావాలి అని చెప్పేసి చెప్తుంది, సారీ ఇన్ని రోల్స్ కావాలని చెప్పి చెప్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు, ఈ ఆప్షన్ లేకపోతే ఏం చేయాలి, మీరు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకొని అప్లికేషన్ లోపలికి వెళ్ళి ఓకే ఆ ఏఐ చెప్తున్న రోల్స్ మొత్తాన్ని మీరు ఏం చేస్తారు, గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ఆ పేరు పెట్టేసుకొని క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సో అది కాకుండా బేసిక్ ఒక అప్లికేషన్ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు బేసిక్ రోల్స్, ఐ మీన్ రోల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఏ అప్లికేషన్ కైనా బేసిక్ రోల్స్, ఐ మీన్ బేసిక్ రోల్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఒకటి, ఆల్ యూజర్స్ ఒకటి. మీరు ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా కూడా ఇవి కామన్. రేపు మీరు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళినా కూడా అడ్మిన్ గ్రూప్ ఒకటి, ఆల్ యూజర్స్ గ్రూప్, ఇవి రెండు కామన్ ఏ అప్లికేషన్లో అయినా. అండ్ ఫోల్డర్స్ వచ్చేసరికి మనకి 4 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి, అవి ఇప్పుడు 5 అయినాయి. బట్ ఒకటి చైల్డ్ ఫోల్డర్, ఒక పేరెంట్కి సంబంధించి మాత్రమే ఉంటుంది అది. ఇక్కడ 4 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి, రూల్ ఫోల్డర్ అని, డాక్యుమెంట్ ఫోల్డర్, నాలెడ్జ్ సెంటర్, ఆర్టిఫాక్ట్స్, ఇట్లాగా మనకి 4 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. సో నేను ఇప్పుడు ఇది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ మనం నేమ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి సెకండ్ స్టెప్ వెంటనే ఏం అడుగుతుంది అంటే సెక్యూరిటీ అడుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ అప్లికేషన్కి ఎవరికి యాక్సెస్ కావాలి, ఎవరి అప్లికేషన్ చూడాలి. సో సెకండ్ స్టెప్ ఇది. సో ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్గా 2 గ్రూప్స్ అనేవి క్రియేట్ అయిపోయాయి. ఇక్కడ నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నట్టు బై డిఫాల్ట్ గా అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ చూపిస్తుంది, యూజర్స్ కి వ్యూవర్ పర్మిషన్ అనేది చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మనం కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, యూజర్స్ ని మనం ఎడిటర్స్ గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళకి డినే ఆప్షన్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే యూజర్స్ ని కూడా మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ లాగా చేసుకోవచ్చు. అక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు. ఒక అప్లికేషన్ కి ఎంతమంది, ఎన్ని అడ్మిన్ గ్రూప్స్ అయినా ఉండొచ్చు, ఎన్ని యూజర్ గ్రూప్స్ అయినా ఉండొచ్చు. అక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఏం లేదు. కాకపోతే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కి ఒకటే అడ్మిన్ గ్రూప్ ఉండాలి, ఒకటే యూజర్ గ్రూప్ ఉండాలి. మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎక్కడ మనకి వార్నింగ్ ఇవ్వదు, అంటే మనం సేమ్ నేమ్ ఉంటే తప్ప మనకి ఎక్కడ వార్నింగ్ ఇవ్వదు ఇంకా. అండ్ నేను ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను, లేకపోతే సారీ టెస్ట్ ఎడిటర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఓకే వాళ్ళకి నేను ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అర్లియర్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఉండేది, కాకపోతే ఇక్కడ ఏమైందంటే సెర్చ్ చేస్తుంది చూడండి, అది ఆల్రెడీ ఏమైనా గ్రూప్స్ ఉంటే అవి మాత్రమే ఇక్కడ ఇవ్వడానికి సెర్చ్ చేస్తున్నది. లేదంటే కనుక ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. అర్లియర్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ అక్కడ పేరు ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్లస్ సింబల్ ఒకటి ఇచ్చారు, ఫస్ట్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత అక్కడ కాల్ చేసుకో అని చెప్తున్నారు. సో పేరెంట్ గ్రూప్ ఏంటి అని అడుగుతుంది. మన అప్లికేషన్ ఏముంది, టెస్ట్ అప్లికేషన్, టెస్ట్ జూలై అప్లికేషన్. సో పేరెంట్ గ్రూప్ ఏది అని అడుగుతుంది. నేను పేరెంట్ గ్రూప్ ఆల్ యూజర్స్ గ్రూప్ తీసుకుంటాను. ఈ గ్రూప్ లో ఎవరు ఉండాలి అంటుంది. సో నేను నా నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. అండ్ గ్రూప్ టైప్ మనకి ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి, అంటే ఏ డేటాబేస్ కి ఈ గ్రూప్ సంబంధం, ఏ అప్లికేషన్ కి సంబంధం అని చెప్పేసి మనకి చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ. మీరు లైట్ తీసుకోండి, కస్టమ్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ గ్రూప్ విజిబిలిటీ అంటే ఇది ఎవరికి కనపడాలి, ఓన్లీ అడ్మిన్స్ కి కనపడాలా, లేకపోతే ఓన్లీ మెంబర్స్ అండ్ అడ్మిన్స్ కి కనపడాలా, అంటే ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న మెంబర్స్ కి అండ్ అప్లికేషన్ అడ్మిన్ వీళ్ళకే కనపడాలా అండ్ విజిబిలిటీ. అండ్ ఇక్కడ ప్రైవసీ పాలసీ లో, హై. లో అన్నప్పుడు ఏముంటది, మెంబర్స్ కెన్ సీ ఈచ్ అదర్. అంటే ఈ గ్రూప్ లో ఇప్పుడు నేను ఇద్దరిని యాడ్ చేశాను, ఆ గ్రూప్ ఏంటంటే ఇద్దరికి కనిపిస్తుంది, ఆ గ్రూప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇద్దరు నేమ్స్ ఇద్దరికి కనిపిస్తాయి. లేదు అనుకుంటే కనుక హై ప్రైవసీ పాలసీ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎవరైతే అడ్మినిస్ట్రేటర్ గ్రూప్ లో ఉన్నారో వాళ్ళే ఈ గ్రూప్ ని చూడగలరు, ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న మెంబర్స్ ని చూడగలరు. ఇప్పుడు నేను ఒక బేసిక్ యూజర్, నాకు ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఉంది, బట్ ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో ఎవరున్నారో నాకు చూడటానికి యాక్సెస్ ఉండదు. అసలు ఈ గ్రూపే నాకు కనపడదు నేను ఫస్ట్ చూడాలండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక. సో బై డిఫాల్ట్ గా ఏముంటుంది, ఓన్లీ
ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది యాక్సెస్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ గా. సో నేను ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇది గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం. సో ఇప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఆల్ యూజర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ క్రియేట్ అయింది. బట్ నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మీకు అర్థం అవడం కోసం ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తున్నాను హౌ ఇట్ గుడ్ అని. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఎడిటర్ గ్రూప్ ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను. అండ్ పేరెంట్ గ్రూప్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కనుక ఆ పేరెంట్స్ ఏవైతే చేస్తారో పేరెంట్ పేరెంట్ గ్రూప్ లో ఉన్న మెంబర్స్, అదే థింగ్ వీళ్ళకి కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుంది. వీళ్ళకి ఏవైతే సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయో అవే సెక్యూరిటీ వీళ్ళకి కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుంది. అండ్ మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్కి వచ్చేసరికి మనం ఏమన్నా విజిబిలిటీ కానీ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ కానీ చేసుకోవాలంటే బై యూజింగ్ దిస్ టూ ఫీల్డ్స్ మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేనైతే ఇప్పుడు గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నాకు ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఆ గ్రూప్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసింది. నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నానో ఆ గ్రూప్ వచ్చేసింది, ఎడిటర్ యాక్సెస్ వచ్చేసింది. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు? ఒక గ్రూప్ ని ఎలా యాడ్ చేయాలి మన అప్లికేషన్ లో? ఓకే, దెన్ నో డౌట్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. నేను సేవ్ చేస్తున్నాను ఈ అప్లికేషన్ ని. అండ్ మళ్ళీ సేమ్ ప్లాన్ ఎలాగా, ఏంటి మీ ప్లాన్ అంటే అప్లికేషన్ ప్లాన్ వస్తుంది. సో నేను ఇది స్కిప్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ బిల్డ్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్తున్నాను. ఐ కెన్ సి మై గ్రూప్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏం పని చేస్తుందని తెలియడానికి క్లియర్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. చూడండి, అసైన్ వ్యూ పర్మిషన్ టు ద యూజర్స్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద అప్లికేషన్. అంటే ఈ యూజర్స్ గ్రూప్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వ్యూవర్ పర్మిషన్ ఉంది, అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి వ్యూవర్ పర్మిషన్ ఉంది అని చెప్తుంది డిస్క్రిప్షన్ లో. ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఇదంటే ఏదో తెలియని వాళ్ళకి కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న మెంబర్స్ కి ఓన్లీ వ్యూవర్ పర్మిషన్ ఉంది ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తానికి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది కొంచెం. అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్మిన్ గ్రూప్ assigns the administrator permission to the users of the objects in the application. సో ఈ అప్లికేషన్ లో ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఉంది. అడ్మిన్ ఇన్ ద సెన్స్ he or she, they can do anything in the application. They can create or edit or delete. సో అడ్మిన్ కి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇక అల్టిమేట్ ఈ అప్లికేషన్ లో అడ్మిన్ అనే పర్సన్ ఏమన్నా చేయొచ్చు. సో ఇంతవరకు గ్రూప్స్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? గ్రూప్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అసలు గ్రూప్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, అసలు గ్రూప్స్ ఉండాలా లేదా, ఉంటే యూజ్ ఏంటి, ఇట్లాంటి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్. ఓకే, లేదు అంటే కనుక నేను ఫోల్డర్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాను. ఓకే, ఆ, మనకి ఫోల్డర్స్ ఇక్కడ మీరు కౌంట్ చేసుకోండి. 1 2 3 4 5. 5 కనిపిస్తుంది, బట్ నేను 4 చెప్పాను. ఎవరైనా గెస్ చేయగలరా ఇక్కడ పేరెంట్ ఫోల్డర్ ఏది, చైల్డ్ ఫోల్డర్ అనేది? క్వశ్చన్ ఏంటి? నేను ఫోల్డర్స్ మనకి ప్రైమరీగా ఫోల్డర్స్ మనకి 4 ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా 5 క్రియేట్ అయినాయి. దీంట్లో ఏది చైల్డ్ గ్రూప్, చైల్డ్ ఫోల్డర్ చెప్పగలరా? ఎనీ ఐడియా ఆర్ గెస్? ఆర్టిఫాక్ట్స్ అనుకుంటున్నాను. నాలెడ్జ్ సెంటర్ అనుకుంటా. చైల్డ్ ఫోల్డర్. ఐ నీడ్ మెనీ ఆన్సర్స్. మీరు తప్పో రైట్ ఏదో ఒకటి. నాలెడ్జ్ సెంటర్. నాలెడ్జ్ సెంటర్ ఇస్ ఎ చైల్డ్ ఫోల్డర్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఒకళ్ళు ఇంకా ఒకళ్ళు చెప్పారు ఆర్టిఫాక్ట్స్ లైక్ అప్లికేషన్ డాక్యుమెంటేషన్ అప్లికేషన్ డాక్యుమెంటేషన్, చైల్డ్ ఫోల్డర్. ఓకే. ఇంకా ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ఎనీ రెస్పాన్సెస్? జస్ట్ మీరు జస్ట్ చెప్పండి, అది తప్పో రైట్ నేను లాస్ట్ చెప్తాను. ఓకే, ఇక్కడ మనకి రూల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఒక పేరెంట్ ఫోల్డర్, నాలెడ్జ్ సెంటర్ అనేది ఒక పేరెంట్ ఫోల్డర్, ఆర్టిఫాక్ట్స్ అనేది ఒక పేరెంట్ ఫోల్డర్, ప్రాసెస్ మోడల్ అనేది ఒక పేరెంట్ ఫోల్డర్. ఇక్కడ మనకి అప్లికేషన్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది చైల్డ్ ఫోల్డరు. ఇది నాలెడ్జ్ సెంటర్ కి ఏవైతే సెక్యూరిటీ ఉన్నాయో దాన్ని ఫాలో అవుతుంది. అప్లికేషన్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది చైల్డ్ ఫోల్డర్. ఓకే, క్లారిటీ ఉంది కదా ఇప్పుడు?
మనకి 4 పేరెంట్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి చైల్డ్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఇది అప్లికేషన్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది చైల్డ్ ఫోల్డరు. దీని యొక్క పేరెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? నాలెడ్జ్ సెంటర్. నాలెడ్జ్ సెంటర్ అనేది పేరెంట్ ఫోల్డర్ ఈ అప్లికేషన్ డాక్యుమెంటేషన్ కి. అండ్ రూల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్ అనేది పేరెంట్ ఫోల్డర్. దీనికి చైల్డ్ ఫోల్డర్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇంకా సింగిల్, ఇది నార్మల్ ఫోల్డర్ అనుకోండి ఇంకా. అండ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ కూడా నార్మల్ ఫోల్డర్, ప్రాసెస్ మోడల్ కూడా నార్మల్ ఫోల్డర్. అసలు ఈ ఫోల్డర్స్ ఎందుకు మనకి? ఇక్కడ వరకు క్లియరా? మనకి చైల్డ్ ఫోల్డర్ ఏది, పేరెంట్ ఫోల్డర్స్ ఏది? సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఉంటే కనుక నేను ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ గురించి మీకు ఇన్ డెప్త్ గా చెప్తాను. అసలు ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ ఎందుకు మనకి, దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక కొత్త ఫోల్డర్ నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే యాపిఎంలో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, వాట్ వాట్ ఈస్ ద వే టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫోల్డర్ ఇన్ యాపిఎం. సో ఎలా ఫస్ట్ వెళ్ళి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఫోల్డర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా, లేకపోతే ఫస్ట్ ఫోల్డర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలా? ఎనీ సజెషన్స్? ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ మన రూల్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను రామ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఫోల్డర్స్ గురించి తెలియాలి. ఓకే, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోల్డర్ అక్కడ అడుగుతుంది. ఇది రూల్ ఫోల్డరా, డాక్యుమెంటేషన్ ఫోల్డరా, లేకపోతే ఆర్టిఫాక్ట్ సేవ్ చేసుకోవాలనుకున్నావా, ప్రాసెస్ మోడల్ సేవ్ చేసుకోవాలనుకున్నావా అని ప్రతిదీ అడుగుతుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైనా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అసలుకి మనకి ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలియాలి. ఏ ఫోల్డర్ ఏ వర్క్ చేస్తుందో ఫస్ట్ మనకు తెలియాలి. సో మీరు ఫస్ట్ ఈ ఫోల్డర్స్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే, మీరు ఎవరైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ఇన్ యాపిఎన్ అని అడిగినప్పుడు మీరు టక్మని చెప్పే విధంగా ఉండాలి. సో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఫోల్డర్స్? మనకు 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ప్రాసెస్ మోడల్ ఫోల్డర్స్, ఆర్టిఫాక్ట్స్, నాలెడ్జ్ సెంటర్, రూల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్. అవి ఏం పని చేస్తాయో పక్కన పెట్టేసేయండి. ఫస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ నేనేంటంటే మిమ్మల్ని ఓన్లీ ఏదో చెప్పేసాను వెళ్ళిపోయానని కాకుండా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇదే సెషన్ లో. ఎందుకంటే ఈ ఫోల్డర్స్ గ్రూప్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇదేంటంటే బేసిక్ అందరికీ తెలియాలి. ఎందుకంటే మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయ్యే ఇవే, అంతకు ముందర ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవ్వవు కాబట్టి అందరికీ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఇట్లా క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిన ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం దీని గురించి తెలుసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఫోల్డర్ గురించి వెళ్ళిపోతాను. ఫస్ట్ ఫోల్డర్ ఏంటంటే ప్రాసెస్ మోడల్ ఫోల్డర్. అసలు ఈ ప్రాసెస్ మోడల్ ఫోల్డర్ ఎందుకు, అప్లికేషన్ కి ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ మోడల్ ఫోల్డర్? సో మీరు కనుక డిస్క్రిప్షన్ చూసుకుంటే కనుక ఇవి ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయినాయి కాబట్టి వాటి యొక్క మోటో ఏందనేది ఈ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, స్టోర్ ద ప్రాసెస్ మోడల్ ఫర్ ద అప్లికేషన్. అంటే దీని యొక్క వర్క్ ఏంటి? ప్రాసెస్ మోడల్స్ ఫోల్డర్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఈ అప్లికేషన్ లో మనం న్యూ అనే బటన్ యూజ్ చేసి ఏవైతే ప్రాసెస్ మోడల్స్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ ప్రాసెస్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ సేవ్ అవుతాయి, ప్రాసెస్ మోడల్ ఫోల్డర్ లో సేవ్ అవుతాయి. క్లియర్? ఏవైతే ఈ అప్లికేషన్ లో మనం అప్కమింగ్ వెళ్ళి ముందుకెళ్ళి ఏవైతే ప్రాసెస్ మోడల్స్ ఈ అప్లికేషన్ కావాల్సినవి మనం క్రియేట్ చేస్తామో అవి మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ మోడల్ ఫోల్డర్ లో అనేవి స్టోర్ అవుతాయి. దీనికి మించిన ఆన్సర్ లేదు. అండ్ ఇంకా ఇంతకు మించిన వర్క్ కూడా ఏం చేయదు. ఫోల్డర్ పని ఏంటంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రాసెస్ మోడల్స్ ని ఈ ప్రాసెస్ మోడల్ ఫోల్డర్ లో స్టోర్ చేసుకోవటమే దాని పని. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫోల్డర్ ఏం చేస్తుంది? స్టోర్స్ ద అప్లికేషన్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ సచ్ హ్యాస్ ఐకాన్స్ అండ్ లోగోస్. ఇక్కడ మీరు కనుక చూస్తే కనుక ఇది ఒక అప్లికేషన్ అనుకోండి. ఈ ఓవరాల్ నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన ఒక అప్లికేషన్ అనుకోండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే రైట్ సైడ్ లో ఒక యాపియన్ అనే ఒక లోగో ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఐకాన్ ఉంది. సో ఇవి రెండు మన అప్లికేషన్ లో మనం ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ రూపంలో మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఈ లోగోస్ కానీ ఏమన్నా కానీ అవి ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి అంటే ఆర్టిఫాక్ట్స్ లో సేవ్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్ గా. లేదు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది. బట్ ఏవైతే అప్లికేషన్ వాళ్ళు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ గా ఏం చెప్తున్నారంటే మీ అప్లికేషన్ లో ఏమైనా ఐకాన్స్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా లోగోస్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు హ్యాపీ పీపుల్. సో ప్రాసెస్ మోడల్ ఫోల్డర్స్ లో ప్రాసెస్ మోడల్ స్టోర్ అవుతాయి. ఆర్టిఫాక్ట్స్ లో మనకి ఏమన్నా లోగోస్ కానీ ఐకాన్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే ఆర్టిఫాక్ట్స్ సేవ్ అవుతాయి. ఇది ఒక సెకండ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మనం పేరెంట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. చైల్డ్ తర్వాత వెళ్దాం.
పేరెంట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే నాలెడ్జ్ సెంటర్ ఏం చెప్తుంది, స్టోర్స్ ద డాక్యుమెంట్ ఫోల్డర్స్ అండ్ ఫైల్స్ ఫర్ ద అప్లికేషన్. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమంటుంది, డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నాడు ఇది చైల్డ్ ఫోల్డర్ ని సేవ్ చేసుకుంటుంది, దాంతో పాటు ఫైల్స్ ఏమైనా ఉంటే సేవ్ చేసుకుంటుంది అని. చైల్డ్ ఫోల్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డాక్యుమెంట్ ఫోల్డర్స్. అంటే ఈ అప్లికేషన్ ఇక్కడ మనకి నాలెడ్జ్ సెంటర్ ఒక్కదానికి చైల్డ్ ఫోల్డర్ ఎందుకు ఉంది అంటే, నేను ఒక సినారో తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు నా దగ్గర రెండు బ్యాంక్ సంబంధించిన ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఫామ్ ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యే ఫామ్. సెకండ్ ఫామ్ ఏంటంటే లోన్ కి అప్లై చేసుకునే ఫామ్. సో ఫస్ట్ ఫామ్ లో ఏముంటుంది మనకి, రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేటప్పుడు మీ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్, ఆధార్, పాన్ ఆర్ ఎనీ, మీరు ఒక కంట్రీలో ఉంటున్నట్టు పర్టికులర్ గా మీకు ఒక ఐడెంటిటీ పర్పస్ కి ఒక కార్డు ఉంటుంది ఒక కంట్రీలో ఉంటున్నట్టు. సో మీరు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ కావాలంటే మీరు దాన్ని సబ్మిట్ చేయాలి. అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ నాలెడ్జ్ సెంటర్ లోకి వెళ్ళి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను. నా డాక్యుమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఒకటి ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ అయినప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం ఈ ఫోల్డర్ లోకి రావాలి అంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఫోల్డర్ అని చెప్పేసి ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాను. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే లోన్ ఫోల్డర్. లోన్ ఫోల్డర్ నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటాను, అసలు నేను మొత్తం దీంట్లోకి పంపించచ్చుగా, నాలెడ్జ్ సెంటర్ లోకి పంపించచ్చు కదా అనుకుంటే కనుక కొంచెం మెస్సీ అవుతుంది అప్పుడు. ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు అన్ని ఒక ఫోల్డర్ లో ఉంటే ఈజీ ఉంటుంది మనకి తర్వాత మనం చెక్ చేసుకోవడానికి. అండ్ లోన్ లో లోన్ ప్రాసెస్ అప్పుడు మీ యొక్క సిబిల్ స్కోర్ కానీ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇస్తారు లోన్ అనేది. సో ఆ టైంలో ఏంటి, వాళ్ళు ఏదో ఒక డాక్యుమెంట్ ని సబ్మిట్ చేయమంటారు. అది మనకి లోన్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తే కనుక సిస్టమ్ ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ మనం రిట్రైవ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. సో అందుకోసమే ఈ డాక్యుమెంట్ ఫోల్డర్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ అనేది మనం ఎన్ని చైల్డ్ ఫోల్డర్స్ అయినా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ అప్లికేషన్ డాక్యుమెంటేషన్ లాగా. సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేసినట్టు దాని లోపల ఏముంటుంది చూడండి మీరు, అప్లికేషన్ డాక్యుమెంటేషన్ ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది అది చైల్డ్ ఫోల్డర్ కింద. ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి లోగోస్ అన్నా కానీ ఐకాన్స్ అన్నా కానీ నేను చెప్పాను మనం అప్లోడ్ చేసేది డాక్యుమెంటేషన్ ఫామ్ లో. సో మనకి ఆర్టిఫాక్ట్స్ కూడా ఏంటంటే ఒక చైల్డ్ ఫోల్డర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది కూడా డాక్యుమెంట్సే కాబట్టి. అండ్ ఈ అప్లికేషన్ డాక్యుమెంట్స్ చెప్పాను కదా, మనం ఏవైతే ఈ నాలెడ్జ్ సెంటర్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటామో ఇవి చైల్డ్ ఫోల్డర్స్. వీటి పని ఏం లేదు, మనం ఏవైతే స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటామో వాటికి లొకేషన్ ఈ అప్లికేషన్ డాక్యుమెంటేషన్ పెట్టుకుంటే అవి అక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే ఇది పేరెంట్ చైల్డ్, దీనికి రిలేషన్ ఏంటంటే ఈ రెండింటికి సెక్యూరిటీ ఒకటే ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో ఏవైతే పనులు చేయగలమో దాంట్లో కూడా అవే చేయగలము, బిహైండ్ దట్ వెళ్ళలేము. ఇవి పేరెంట్ సెక్యూరిటీ హైరార్కీని మాత్రమే ఫాలో అవుతాయి చైల్డ్ ఫోల్డర్స్ అనేవి. ఓకే. అండ్ కమ్స్ టు రూల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్. మన అప్లికేషన్లో ఏవైతే ఎక్స్ప్రెషన్ రూల్స్, ఇంటర్ఫేసెస్, కాన్స్టెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తామో అవి మొత్తము ఈ రూల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్ అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిపోయి స్టోర్ అవుతాయి. సో ఇంతవరకు ఇది ఫోల్డర్స్. సో డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఇంకా ఫర్దర్గా ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలన్నా కూడా ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలా లేకపోతే సేమ్ సెషన్ రిపీట్ చేయాలి, ఎందుకంటే మీరు స్టార్టింగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఒక సెషన్ 2 టైమ్స్ ఆర్ 3 టైమ్స్ అన్న చెప్తాను మీకు అర్థమయ్యే వరకు. ఫౌండేషన్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, దెన్ తర్వాత మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. నేను ఎందుకు ఇంతలా డ్రాగ్ చేస్తున్నానంటే మీకు ఫస్ట్ డే బాగా అర్థమైతే, 3-4 క్లాసెస్ బాగా అర్థమైతే నెక్స్ట్ డే నుంచి మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్. క్లియర్ అర్థమైంది. ఓకే ఓకే దెన్ నాకు ముస్తాక్ ఒక్కరు రెస్పాండ్ అయ్యారు. మీరు క్లియర్ అంటే కనుక నేను ఫర్దర్గా ఇంకా మనకి ఒక 20 మినిట్స్ ఉంది, ఒక చిన్న మాడ్యూల్ అంటే లైక్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఈ అప్లికేషన్లో అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లేదు నాకు ఇదే కావాలి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే ఐఎమ్ హియర్, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు అర్థమైనంత వరకు. నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉందండి. ఓకే చెప్పండి. సో బేసిక్గా మనము అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా. Hmm, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ చెక్ బాక్స్ లేదనుకోండి, నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాను, దెన్ ఫాలోడ్ బై యూజర్ గ్రూప్స్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్, ఐ మీన్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా, టైప్స్, ఆర్టిఫైట్స్ ఇవన్నీ. సో అవును. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఆ ఆర్టిఫైట్స్ ఇవన్నీ ఏమీ లేనప్పుడు నేను ప్రాసెస్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేస్తే Hmm. అప్పుడు అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటారు బేసిక్గా? అది స్టోర్ అవ్వదు. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ మోడల్ ఉంది, నేను ఇప్పుడు దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ ఫోల్డర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి సేవ్ ఇన్ అని చెప్పేసి ఆ ఫోల్డర్ తీసేస్తుంది.
ఇక్కడ మనకి ఫోల్డర్ ఏం లేకపోతే ఎంటీ ఇట్లా ఎంటీ కనిపిస్తుంది. అది ఎలో చేయదు, ఎందుకంటే ఇది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్. సేవ్ ఇన్ అనేది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఇస్ రిక్వైర్డ్, ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక వాల్యూ మనం ఇక్కడ చెప్తాను, సెలెక్ట్ ఏ ప్రాసెస్ మోడల్ ఫోల్డర్. సో అప్పుడన్నా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఓకే. ఆటోమేటిక్ గా మనం ఒకవేళ లేకపోతే కనుక ఇక్కడ చూడండి, క్రియేట్ ఏ న్యూ ప్రాసెస్ మోడల్ ఫోల్డర్, దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇగో మనం రీడ్ అయిపోతాయి, క్రియేట్ ఏ ప్రాసెస్ ఫోల్డర్. సో ఇట్లా మనం ఏదైనా ఒక ఓకే. ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే పర్టికులర్ గా అది సేవ్ ఇన్ అని చెప్పేసి ఒక మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తే కనుక అవి ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ పాపులేట్ అవుతాయి, లేదంటే కనుక అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్తుంది మనకి. ఓకే. ఓకే అండి, అర్థమైంది. ఫైన్ ఫైన్. ఓకే. అండ్ ఎవరో ఒక క్వశ్చన్ అడగలేదు, లైక్ మనం వీటిలో ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎవరికి రాలేదు ఈ డౌట్? ఇక్కడ మనకి కపుల్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే. మనం అసలు ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అని ఎవరికి ఏమైనా డౌట్ వచ్చిందా? అంటే మనకు అవసరమైన వరకు క్రియేట్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు ఫ్లో కావాలంటే ఫ్లో అంటే ప్రాసెస్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా. సో ఆ ఓకే. టైప్లో లైక్. ఓకే, నైస్, గుడ్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ మనకి రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు, అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఇది చేసిన తర్వాత ఈ స్టెప్ చేయాలని చెప్పి ఎక్కడ యాపియన్ లో ఉండదు. బట్ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది క్రియేట్ చేస్తేనే, అంటే ఏదైనా ఒక టూల్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఈ స్టెప్ చేసిన తర్వాతనే మీరు సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాతనే మీరు నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ అలాంటిది ఏం లేదు. మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ మీ బ్రెయిన్ లో ఎలా ఉందో దానికి తగ్గట్టు మీరు ఫ్లోని డిజైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? కెన్ ఐ కంటిన్యూ తెలుగు ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ మిక్స్డ్? మరి మొత్తం ప్రాపర్ తెలుగు కాకుండా మీకు కూడా కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ అర్థం కావాలి కాబట్టి ఏమైనా మిక్స్ చేసి చెప్పాలా, లేదా ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ప్యూర్ తెలుగు? మిక్స్ చేసి చెప్పండి, నాకు ఆ టర్మినాలజీ మాకు అర్థం అవుతుంది, కీవర్డ్స్. ఓకే. ఓకే, గ్రేట్. సో నాకు ఓకే, ఒక చిన్న హెల్ప్ కావాలి మీ సైడ్ నుంచి. మీరు ఎప్పుడైనా నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అనేవి విన్నారా? విన్నాను అండి, విన్నాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ అంటే టు? సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ రైట్, సో ద అదర్ పర్సన్ విల్ నో ఎగ్జాక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. If I'm going to create any new role, by looking into the naming convention, I will get some idea about that Yeah, role. yeah, it's related to that. ఓకే, బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఇన్ యాపియన్. ఇక్కడ యాపియన్ మీరు తీసుకుంటే కనుక మనకి నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ గురించి ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఉంది. ఎందుకు ఈ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అంటే ఇక్కడ మనకి వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ హియర్. సో డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. ఇక్కడ మనం ఏది ఒక ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అంటే ఒకటే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఫాలో అవ్వము, డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ క్యామెల్ కేసెస్ ఫర్ ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్. సో ఇది మనం చెయ్యాలా అంటే ఎస్, మీరు తప్పక చేయాలి. ఒక బేసిక్ యాప్ అండ్ డెవలపర్స్ కి ఉండవలసిన స్కిల్స్ ఏంటంటే నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. సో నేను ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మీకు ఇక్కడ చెప్తాను. సో నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్, యా ఒక ఎరేజర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది ఎరేజ్ చేసేసే సురేష్ గారు. ఓకే, నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ వీ హ్యావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇప్పుడు మీరు కనుక ఒక కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నారు, మనకి కాన్స్టెంట్ సో ఈ కాన్స్టెంట్ కి నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఎలా ఉండాలి? మనం ఏదైనా ఒక కాన్స్టెంట్ ని మన అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అన్ని అప్పర్ కేసే ఉండాలి, అన్ని అప్పర్ కేసే ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంది నాకు, మన అప్లికేషన్ లోన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్.
సో లోన్ రివ్యూ స్టేటస్ అనే ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంది. దానికి నేను ఎలా ఎలా చేయాలంటే లోన్ అండర్ స్కోర్ రివ్యూ అండర్ స్కోర్ కాన్స్టెంట్. సో ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ నేను తప్పక ఫాలో అవ్వాలి ఒక కాన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు. అన్ని మనకి క్యాప్స్ లో ఉండాలి. ఒక కాన్స్టెంట్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ని అన్ని పర్టికులర్ గా ఆ కాన్స్టెంట్ నేమ్ అనేది మనకి అంతా అప్పర్ కేస్ లోనే ఉండాలి. ఓకే. సో ఇట్లాగా మనం యాపియన్ లో మీకు రేపటి వర్క్ ఏంటంటే మనం యాపియన్ లో ఎటువంటి నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఏ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ సూటబుల్, ఇది ఒక చిన్న వర్క్ మీరు నాకు రేపు చెప్పాలి. లేదంటే నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను చెప్తాను మీకు, బట్ మీ సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న హెల్ప్ అయితే కావాలి. ఎందుకంటే మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి ఫస్ట్. నేను ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోనండి, ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. నేను నెక్స్ట్ డే క్లాస్లో నేను దాని గురించి వివరంగా చెప్తాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్స్ లోకి జస్ట్ ఒక కొంచెం ముందుకెళ్దాం. సో ఈరోజు డేట్ ఏంటి? 30 జూన్ 2025. సో నా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలి. నా ఫస్ట్ స్టెప్. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు సిడిటి అప్రోచ్ లేదు. సో నేను ఏదైనా ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే నాకు ఫస్ట్ ఒక రికార్డ్ కావాలి, నేను మ్యాప్ చేసుకోవడానికి వాల్యూస్. సో నేను ఒక రికార్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో నా ఫస్ట్ స్టెప్ రికార్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. సో నేను ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను, నేను ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటున్నాను, నా దగ్గర ఎటువంటి రికార్డ్స్ లేవు. జస్ట్ సెకండ్, మళ్ళీ షేర్ చేసిన స్క్రీన్. సో నాకు ఇక్కడ రికార్డ్స్ ఏం లేవు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ రికార్డ్, అండ్ whenever I clicked on the new button, I can see the new record type here. So I'm selecting the record type and I can see the name, display name and description. So inside my application, what are the test application is there, I am going to create a new record type in the test application. సో నేను ఈ రికార్డ్ టైప్ కి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. లైక్ నా ప్రైమరీ మోటో వచ్చేసేసి నా రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో దానికి సంబంధించిన రికార్డ్ ని నేను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ రిజిస్ట్రేషన్ టైప్ రికార్డ్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ నేమ్ యాజ్ అ రిజిస్ట్రేషన్. Registration record. Okay. Display name, it will be automatically populated whenever the name you have given. Then if you go into the select any other description or that particular time, it will automatically populate. And what are the description? So in this record, I'm going to store register people data. సో ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్ లో నేను ఏం సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానంటే ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో వాళ్ళ డేటాని ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో నేను అందుకని చెప్పి ఈ డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీరు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ అడుగుతుంది, అండ్ మీరు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ కూడా మనకు అడుగుతుంది. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు చూడాలి అండ్ ఎవరు దీని మీద యాక్షన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేయాలి, ఎవరు దీన్ని ఎడిట్ చేసుకోగలరు అండ్ ఎవరు దీన్ని డిలీట్ చేయొచ్చు. ఈ పర్టికులర్ పర్మిషన్ లెవెల్స్ అన్ని ఉంటాయి. యాజ్ ఆఫ్ నో మనకి ఏంటి 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. నేను మళ్ళీ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను కదా, దాన్ని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు నేను సెర్చ్ చేస్తాను నా ఎడిటర్ గ్రూప్ ని. ఓకే. మన అప్లికేషన్ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి? TJ3. ఓకే. నేను ఇక్కడ చూస్తుంటే నాకు TJ3 అని కొట్టగానే ఆటోమేటిక్గా సెర్చ్ అయిపోయి నాకు 3 వచ్చేసినాయి గ్రూప్స్. నేను ఎడిటర్ గ్రూప్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ వాళ్ళకి ఎడిటర్ పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను.
మీరు ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. నేను జస్ట్ ఒక గ్రూప్ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ ఈ 2 గ్రూప్స్ సరిపోతాయి. ఎందుకంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఈ గ్రూప్ లో ఖచ్చితంగా ఉంటారు. వాళ్ళు మాత్రమే దీంట్లో క్రియేట్ చేయగలరు. ఓకే, నేను ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. నేను రికార్డ్లోకి వెళ్ళిపోయి రికార్డ్ని క్రియేట్ చేసుకొని దానికి సెక్యూరిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసి సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది నా ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఇంతవరకు అర్థమైతే కనుక ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? లైక్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? హౌ టు క్రియేట్ ఎ రికార్డ్, వాట్ ఆర్ ద సెక్యూరిటీస్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్? అండ్ నేను రేపటికి వర్క్ ఇస్తున్నాను. లైక్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద naming conventions we are using in Appian? This is first question. And second question is, what is the record type in Appian? What is the record type in Appian? What is the use of record type? ఈ 2 క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను మీకు ఇస్తున్నాను. రేపు ఎవరైనా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కాకపోయినా మేబీ మీరు ఎవరైతే ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యారో, నేను ఏంటంటే అందరూ మీరు ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్. ప్రతిదీ మీకు ఆన్సర్స్ తెలుస్తాయి. అది ఐ మీన్ అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఉండాలని లేదు. అండ్ మీ వేలో మీరు ఆలోచించుకొని ఆ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది నాకు చెప్తే కనుక అది తప్పు రైట్ నేను చెప్తాను. రికార్డ్ టైప్ డేటాబేస్ టేబులే కదండి, దాన్ని చెప్పింది తప్ప. లేదు లేదు, రికార్డ్ టైప్ అనేది మనకి Appian లో ఒక ఆబ్జెక్ట్. మీరు ఏమన్నారంటే డేటా టేబుల్ అన్నారు. లైక్ సేమ్ మన ఆబ్జెక్ట్ గా మనకేంటంటే మనం Appian లెవెల్లో ఏవైతే సేవ్ చేసామో ఫస్ట్ అవి రికార్డ్ లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, ఆ రికార్డ్ లోంచి మనము అసోసియేటెడ్ డేటా డేటా స్టోర్ టేబుల్లోకి సెండ్ చేసుకుంటాము. ఓకే. మీరు చెప్పింది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. కాకపోతే మనం టెక్నికల్ టర్మ్స్ యూజ్ చేసుకుంటే కనుక record is an Appian object. We can store the application data into the records and we can move those data into respected database table. ఓకే. Okay, good. యా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఫస్ట్ టైం మనం రికార్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యానల్ లో చూస్తే కనుక మనకి డేటా అనే ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ మానిటరింగ్ అనే సెక్షన్ ఉంటుంది. డేటా అనే సెక్షన్ లో ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసేప్పుడు ఇవే ఉంటాయి. వన్స్ మీరు డేటాని మీరు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఆ డేటాకి ఏమైనా సెక్యూరిటీస్ ఇవ్వాలంటే సెక్యూరిటీస్ ట్యాబ్ వస్తుంది. అండ్ దానికి ఉన్న వ్యూస్ ఉంటే వ్యూస్ ట్యాబ్ వస్తుంది, ఫిల్టర్స్ ట్యాబ్ వస్తుంది. సో లాట్ ఆఫ్ ట్యాబ్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ టెలర్స్ అబౌట్ యువర్ డేటా ఉంది, దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే టెలర్స్ అబౌట్ యువర్ డేటా అంటే మీ డేటా గురించి చెప్పండి అని చెప్తుంది, లైక్ అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది కూడా మనకు ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. హౌ మెనీ వేస్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ రికార్డ్ టైప్? I can use a database type, process type, web services, and Salesforce. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మీరు చెప్పొచ్చు 4 టైప్స్ ఏ ఉంటాయి. ఇవి కనెక్షన్స్. లైక్ ఏ డేటాని మీరు డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారు రికార్డ్ టైప్. మీకు డేటాబేస్ లో టేబుల్ ఉందా? అయితే మీరు ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లేదు మీ ప్రాసెస్ మోడల్ ఏమైనా డేటా ఉంది దాన్ని మీరు చూపించాలనుకుంటున్నారు, అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. లేదు ఇంటిగ్రేషన్ చేశారు, మీరు ఇంటిగ్రేషన్ చేసి సమ్ డేటా అనేది మీరు Appian లోకి తెచ్చుకున్నారు, అప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఆప్షన్ అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్. మీకు సేల్స్ ఫోర్స్ డేటా బేస్ లో డేటా ఉంది, దాన్ని మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని తెచ్చుకుంటున్నారు, అప్పుడు మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది మనకి ఉన్న టైప్స్. ఇది సోర్స్ షార్ట్ కట్. డైరెక్ట్ గా సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి మీరు డేటా తెచ్చుకోవాలనుకుంటే కనుక. యాజ్ ఆఫ్ నో నాకు అసలుకి డేటాబేస్ లో టేబుల్ లేదు, నాకు ఒక ప్రాసెస్ మోడల్ లేదు, వెబ్ సర్వీసెస్ లేదు, అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్ నాకు సంబంధం కూడా లేదు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కొత్తగా. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ మనకి కింద ఉంది ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అంటే డేటా డేటాబేస్ టేబుల్స్ విల్ బి ఆటో జనరేటెడ్, డేటా విల్ బి సింక్. అంటే మన సైడ్ నుంచి ఈ ఆప్షన్ మనం క్లిక్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే డేటాబేస్ లో మనము మామూలుగా అయితే SQL క్వెరీని యూజ్ చేసి ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఇక్కడ మ్యాప్ చేయాలి. మనకు ఆల్రెడీ డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ ఉంటే మనం ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ టేబుల్ ఏంటో సెర్చ్ చేసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు. మనకి ఆ ఆప్షన్ లేనప్పుడు ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఈ ఆప్షన్ మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా మన డేటాబేస్ లో మనం ఏవైతే కాలమ్స్ ఇచ్చామో ఆ కాలమ్స్ లో ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. అది ఈ రికార్డ్ తో సింక్ అయిపోతుంది. ఇంకా మనం చేయాల్సిన పని ఏమి ఉండదు, ఈ రికార్డ్ తో సింక్ అయిపోతుంది. సో నాకు టేబుల్ లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను.
సో ఇది మీకు చాలా క్రూషియల్. ఇది ఫాలో అవ్వండి ఫస్ట్. ఇక్కడ నేను చూస్తే కనుక డేటా సోర్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, నా డేటా సోర్స్ ఇది. ఇది నా వర్క్ స్పేస్ W0171 అనేది నా వర్క్ స్పేస్. ఇక్కడ ఏమడుతుందంటే బిల్ట్ విత్ యువర్ డేటా ఫ్యాబ్రిక్. ఇది ఇగ్నోర్ చేసేసండి, ఇక్కడ ఏం లేదు. నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని ఫీల్డ్స్ అనేవి అదే క్రియేట్ చేసింది ఆటోమేటిక్గా. సో నాకు ఇక్కడ దీని కింద ఇంకొక ఫీల్డ్ కావాలి, వెంటనే దీని కిందనే కావాలనుకుంటే కనుక నేను ఏం చేస్తాను, దీని మీద ప్లస్ మీద క్లిక్ చేసి నేమ్, సారీ, నేమ్ అండ్ దీని కిందనే ఇంకొకటి కావాలి. ఇది నేను ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ టేబుల్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇట్ షుడ్ బి డేట్. ఇది డేటా టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం, డిఓబి. అండ్ అడ్రస్, అడ్రస్ కూడా మనకి టెక్స్ట్ లోనే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఫాలో అవ్వాలి. సో క్యామల్ కేసింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఫస్ట్ టూ వర్డ్స్ ని మనం మ్యాచ్ చేసినప్పుడు, ఫోన్ నెంబర్ అనేవి టూ వర్డ్స్. ఈ టూ వర్డ్స్ ని మనము ఇట్లా మెర్జ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనకి పి అనేది ఎప్పుడు లోయర్ కేస్ లో ఉండాలి. అండ్ సెకండ్ వర్డ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో ఫస్ట్ లెటర్ అనేది అప్పర్ కేస్ లో ఉండాలి. ఇది క్యామల్ కేసింగ్ మనం యూజ్ చేసేది యాపియన్ లో. సో ఫోన్ నెంబర్ ఎవరైనా గెస్ చేయగలరా ఈ ఫోన్ నెంబర్ అనేది ఏ టైప్ అనేది, డేటా టైప్? ఎనీవన్? టెక్స్ట్. ఇంటీజర్. ఇంటీజర్. సో 10 numbers ఉంటే this much. టెక్స్ట్. ఇంటీజర్. ఓకే, దోస్ హూ సే టెక్స్ట్ ఇట్స్ రైట్ ఆన్సర్. వై నాట్ ఇంటీజర్? అసలు ఇంటీజర్ ఎందుకు కాకూడదు? ఎందుకంటే ఇంటీజర్ లో మనం ఏమేమి వాల్యూస్ ఉంటాయి, 0 to 9 మాత్రమే ఉంటాయి ఇంటీజర్ లో. సో ప్లస్ బిహైండ్ 1 కోసమా? +91 అలాంటి వాటి కోసం. అలా అని కాదు, మనం ఇంటీజర్ లో మనకు డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 0 to 9 నెంబర్స్ మాత్రమే అది స్టోర్ చేసుకోగలదు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు కొన్ని కంట్రీస్ తీసుకుంటే వాళ్ళ ఎలా ఉంటుందంటే 19, ఐ మీన్ ప్లస్, నాట్ ప్లస్, ఒక 13 వర్డ్స్, ఐ మీన్ 13 నెంబర్స్ వరకు ఉంటాయి, లేకపోతే 12 ఉంటాయి, ఒకళ్ళ దగ్గర 9 ఉంటాయి, ఒకళ్ళ దగ్గర 8 ఉంటాయి. సో ఇది ప్రతిసారి ఏంటంటే కంట్రీని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఇంటీజర్ తీసుకుంటే, మీరు ఇండియా వరకు తీసుకుంటే ఓకే, ఇది వర్క్ అవుతుంది, బాగానే ఉంటుంది ఈ ఫీల్డ్ అనేది. ఇక్కడ మనం ఇంటీజర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఇంటర్ఫేస్ లెవెల్లో ప్రాస్పెక్టివ్ లో ఆలోచించినప్పుడు మనకి ఇంటీజర్ ఫీల్డ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఈ నెంబర్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి. ఆ ఫీల్డ్ లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే జస్ట్ 0 to 9 నెంబర్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది అది. సో మనకి ఎప్పుడైనా 13 నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ, 9 నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ, 7 నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ కొంచెం కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది ఆ ఫీల్డ్ తో. ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ తీసుకుంటే కనుక మనకి టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో మనం ఎన్నైనా చూపించుకోవచ్చు, అక్కడ లిమిట్ లేదు. కాకపోతే మనం ఒక వ్యాలిడేషన్ రాయాలి. లైక్ ఓన్లీ మనం ఇంటీజర్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక వ్యాలిడేషన్ రాయాలి. మేబీ ఆ ఇచ్చిన వాల్యూలో ఏమైనా టెక్స్ట్ ఉంటే అది రిమూవ్ చేయాలి, లేకపోతే టెక్స్ట్ వాల్యూస్ తీసుకోవడం అని చెప్పి ఒక వ్యాలిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. సో ఒక మొబైల్ నెంబర్ ఎప్పుడు టెక్స్ట్. ఏమైనా సజెషన్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఇక్కడ ఇంకేమైనా ఫీల్డ్స్ ఇవ్వచ్చా మనం రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో? మనం చాలా ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళి మీరు అకౌంట్ తీసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఏమేమి అడుగుతారు? నేను ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను. ఇంకేమైనా ఇవ్వచ్చా? ఏజ్, జెండర్. జెండర్, నైస్. ఇంకా జెండర్, జెండర్, జెండర్ కూడా టెక్స్ట్. ఇంకేమన్నా? నేను ఇక్కడ టెక్నికల్ గా ఏం అడగట్లేదు. ఒక బ్యాంక్ కి మీరు వెళ్ళినప్పుడు, మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు వాళ్ళు బేసిక్ గా ఏమేమి అడుగుతారు? ఆ ఫామ్ మనం క్రియేట్ నేషనాలిటీ, చేయాలి. రిలీజియన్, మ్హూ. నేషనాలిటీ, రిలీజియన్,
Okay. Aadhaar card number. Okay. Photo identity proof. Sign option. Identity proof. సో మీరు ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ కూడా టెక్స్ట్ ఇచ్చుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ పాన్ నెంబర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. సో పాన్ ఈజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అండ్ ఇంటీజర్. సో మనకి బెస్ట్ టెక్స్ట్ అనేది ఇచ్చుకుంటే మనం వ్యాలిడేషన్స్ తో మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా మనం టెక్స్ట్ లో నెంబర్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు, అన్ని ఇచ్చుకోవచ్చు. లెట్ మీ షేర్ అగైన్ స్క్రీన్. ఓకే, ఇంకేమన్నా తెలుసు. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇది ఒక బేసిక్ ఫార్మే కాబట్టి మనం కావాలంటే Photo తర్వాత and signature. ఫోటో Signature. సిగ్నేచర్. ఓకే, నైస్. ఇక్కడ మనకి ఫోటోకి ఫీల్డ్ అయితే ఏం అవసరం లేదు మనకి, ఎందుకంటే మనం ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ అనేవి మనం అప్లోడ్ చేస్తే మనకి ఫోల్డర్ లో సేవ్ అయిపోతాయి. బట్ ఇస్తాం. Account type, checking or saving. ఎస్. Photo, text, image, data type. లేదు, మనకి డాక్యుమెంట్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళిపోయి సేవ్ అయ్యి అక్కడ ఒక ఐడిని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ ఐడిని మనం డేటాబేస్ లో సేవ్ చేసుకుంటాం. Okay. మనకి ఎప్పుడైతే ఆ ఫోటో కావాలనుకుంటామో మనం ఒక క్వెరీ రూల్లో ఆ ఫోల్డర్ ని మనం ఆ ఫోల్డర్ లో డేటాను ఫెచ్ చేసుకొని ఈ ఐడికి ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుందో ఓన్లీ ఆ డాక్యుమెంట్ ని మనం రిట్రైవ్ చేసుకుంటాం. సో మీరు ఇక్కడ కావాలంటే డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ రికార్డ్ టైప్ ఓన్లీ స్టోర్ డాక్యుమెంట్స్, జనరేట్ ఏ రిలేటెడ్ రికార్డ్ టైప్ టు స్టోర్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ ద రికార్డ్ టైప్. ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది, ఇంకొక టేబుల్ చేసుకొని ఆ టేబుల్ ని ఈ టేబుల్ తో మ్యాచ్ చేసుకోండి అని చెప్తుంది. లేదా అసలు ఈ టేబుల్ పర్టికులర్ గా డాక్యుమెంట్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుందా. సో అది అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్, నేను అది లాస్ట్ లో కవర్ చేస్తాను. మీరు ప్రెసెంట్ ఓన్లీ దీని వరకు థింక్ చేయండి. యాజ్ ఆఫ్ నేను టెక్స్ట్ గా సేవ్ చేసుకుంటాను. ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్, ఇప్పుడే నేను చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, అకౌంట్ టైప్ కూడా ఇచ్చాం. ఇంకేమన్నా ఎనీ సజెషన్స్? రామ్ ఇంకెంతసేపు పట్టుద్ది రామ్? సారీ, నా ఆఫీస్ 8కే స్టార్ట్ అవుద్ది మార్నింగ్ అందుకని. సారీ. ఓకే, ఇంతవరకు మోస్ట్లీ ఒక 2 minutes మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ రిలేషన్షిప్, మీకు ఏమైనా రిలేషన్షిప్ కావాలనుకుంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ ఆఫ్ నో మొత్తం మర్చిపోండి రిలేషన్షిప్ గురించి. నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ మన మరియాడిబి నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ అయినట్టు చెప్తుంది. అండ్ ఇక్కడ రిలేషన్ వచ్చేసి మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్ ఆటోమేటిక్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది. అండ్ సేవ్ చేంజెస్ మీద క్లిక్ చేస్తే కనుక మనకు ఒక రికార్డ్ టైప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. క్లోజ్. ఓకే, మనకు ఒక రికార్డ్ టైప్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. అండ్ మీరు ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యానల్ లో చూడండి, ఎన్ని వచ్చినాయి చూడండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యానల్లో చాలా రకాలు వచ్చినాయి. ఇక్కడ మన టేబుల్స్ లో క్రియేట్ అయిన మొత్తం వచ్చేసినాయి. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోయింది. దీని గురించి మనం ఫర్దర్ గా రేపు డిస్కస్ చేద్దాము. మీకు చెప్పాను కదా వర్క్ ఏముందంటే, ప్రెసెంట్ what are the naming conventions we are going to use in Appian while creating an object? This is the first question. And what is the record type? And what is the use of record type? How many record types we can create? These are the two questions. నేను ఈ 2 questions గ్రూప్ లో నేను పేస్ట్ చేస్తాను. నేను రేపు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, లైక్ ఇంతవరకు చెప్పినవి. ట్రై టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎనీ సజెషన్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్?
we don't have, we can stop. Thank you. Thank you, Wish. Thanks for your time. Thank you, guys. We'll meet tomorrow. Bye bye.